اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ یرموک کے میدان جنگ میں 4000 مجاہدین نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر رومیوں کو شام سے بے دخل کر دیا تھا۔ شہنشاہ ہرقل جو ایک جابر جنگجو تھا اور اپنی فوج کو ایک ناقابل تسخیر فوج سمجھتا تھا، اس حالت میں شام کی سرحد سے نکلا تھا کہ اس نے جوابی حملے کی سوچنے کی بجائے ذہنی طور پر شکست تسلیم کر لی تھی۔ اس کی فوج کے بھاگنے کا انداز کسی منظم اور طاقتور فوج جیسا نہیں تھا۔ اس فوج کی آدھی نفری ماری گئی تھی، زخمیوں کا کچھ حساب نہ تھا، اور اب جو بھاگنے کے قابل تھے وہ افراد میں بکھر کر بھاگے۔ ان میں سے زیادہ تر نے بیت المقدس جا پناہ لی۔ اس وقت بیت المقدس ایلیا کہلاتا تھا۔ یہ آخری قلعہ تھا جو رومیوں کے ہاتھ میں رہ گیا تھا۔ 2-4 اور قلعے بھی تھے جو ابھی رومیوں کے پاس تھے، لیکن یہ بیت المقدس جیسے بڑے نہیں تھے۔ ان کے اندر مسلمانوں کی دہشت پہنچ چکی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ شہریوں نے دیکھا کہ رومیوں کا سورج غروب ہو رہا ہے تو انہوں نے قیصر روم کی فوج کو اپنے تعاون سے محروم کر دیا۔ مسلمانوں کے متعلق ان تک رائے یہ پہنچی تھی کہ مسلمان میدان جنگ میں سراپا قہر اور مانند فولاد ہیں، اور حکمران کی حیثیت میں وہ ریشم جیسے نرم ہیں۔ ان قلعوں کو سر کر لیا گیا۔ کہیں ذرا سی مزاحمت ہوئی جو مسلمانوں کو روک نہ سکی، اور باقی قلعوں کے دروازے بغیر مزاحمت کے کھل گئے۔ شہریوں نے مسلمانوں کا استقبال کیا اور جزیہ ادا کر دیا۔ البتہ بیت المقدس ذرا بڑا شہر تھا، اسے سر کرنا دشوار نظر آ رہا تھا۔ بیت المقدس میں رومی سالار اتربون تھا، جس کے متعلق مورخوں نے لکھا ہے کہ فن حرب و ضرب میں ہرقل کا ہم پلہ تھا۔ بعض مورخوں نے اسے ہرقل کا ہم مرتبہ بھی کہا ہے۔ مسلمانوں کے جاسوس بیت المقدس تک پہنچے ہوئے تھے۔ ان کی لائی ہوئی اطلاعات کے مطابق اتربون جابر اور بے خوف سالار تھا۔ وہ مرتے دم تک لڑنے والا جنگجو تھا۔ بیت المقدس کے دفاع میں اسے آخری دم تک لڑنا ہی تھا، کیونکہ اس خطے میں رومیوں کا یہ آخری مضبوط قلعہ تھا۔ ایک مقام اور بھی تھا جو خاصا اہم تھا، یہ تھا قیصاریہ۔ اس کا قلعہ بھی مضبوط تھا۔ اس وقت تک مسلمان جابیہ کے مقام پر خیمہ زن تھے۔ یرموک کی جنگ کے بعد وہ جابیہ چلے گئے تھے۔ زخمیوں کی تعداد غیر معمولی تھی، اور جو زخمی نہیں تھے وہ لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ وہ تو پہلے ہی تھکن سے چور تھے۔ جنگ یرموک نے ان کے جسموں کا دمخم توڑ دیا تھا۔ انہیں آرام کی ضرورت تھی، اور زخمیوں کی مرہم پٹی اس سے زیادہ ضروری تھی۔ اپنے زخم ٹھیک ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ انتظار خطرناک ہو سکتا تھا۔ خطرہ یہ تھا کہ رومی ایک جنگجو قوم تھی۔ شکست تو انہیں فیصلہ کن ہوئی تھی، لیکن وہ اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے شکست کو تسلیم نہیں کر سکتے تھے۔ زیادہ پریشانی تو بیت المقدس کے متعلق تھی، جہاں اتربون جیسا جری اور قابل سالار موجود تھا، لیکن رومیوں کے کچھ دستے بکھرے ہوئے تھے۔ جاسوس اطلاعیں دے رہے تھے کہ بعض جگہوں پر رومیوں کے سالار موجود تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور دیگر مسلمان سالار یہ خطرہ محسوس کر رہے تھے کہ رومی جوابی حملہ کریں گے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا، میرے رفیقو، رومی حملہ ضرور کریں گے، لیکن ان میں اتنا دمخم نہیں ہے کہ وہ فوری حملہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ وہ اس طرح دور دور بکھر گئے ہیں کہ انہیں اکٹھا ہونے کے لیے بھی وقت چاہیے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ جس طرح مسلمانوں میں ایک ہلکا سا مارکا لڑنے کی بھی سکت نہیں رہی تھی، اس طرح رومیوں میں بھی لڑنے کا دم نہیں رہا تھا۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ 1.5 لاکھ میں سے 70,000 رومی مارے گئے تھے، اور جو باقی بچے تھے ان میں زیادہ زخمی تھے۔ جاسوسوں کی اطلاعیں یہ تھیں کہ رومی کہیں بھی جوابی حملے کے لیے منظم نہیں ہو رہے، لیکن وہ جہاں جہاں بھی ہیں وہاں دفاعی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اکتوبر 636 عیسوی شعبان 15 ہجری کے ایک دن سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا۔ ان سے کہا، میرے رفیقو، زیادہ تر مجاہدین لڑنے کے قابل ہو گئے ہیں، لشکر نے بھی آرام کر لیا ہے، اب ہم اس قابل ہیں کہ آگے پیش قدمی کریں۔ 2 جگہیں ہیں جن پر قبضہ کرنا بہت ضروری ہے، ایک تو قیصاریہ ہے اور دوسری جگہ ہے بیت المقدس۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ ان دونوں جگہوں میں سے پہلے کس پر حملہ کریں؟ اس مسئلے پر جب بحث شروع ہوئی تو سالاروں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ بعض کا خیال تھا کہ یہ دونوں جگہیں دفاعی لحاظ سے مضبوط ہیں، اس لیے ان پر یک کے بعد دیگرے حملہ کیا جائے۔ کچھ یہ کہتے تھے کہ دونوں مقامات کو بیک وقت محاصرے میں لیا جائے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ان کے درمیان فیصلہ نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم یہ بات امیر المومنین سے پوچھیں کہ ہمیں قیصاریہ یا بیت المقدس میں سے کس جگہ کو پہلے محاصرے میں لینا چاہیے؟ میں تم سب کے جذبے اور ایثار کی قدر کرتا ہوں، اس کا اجر تمہیں اللہ دے گا۔ میں کسی
की हौसला शिकनी अपनी जबान से नहीं करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मन इस खित्ते से भाग रहा है, लेकिन हमें अपनी फतह को मुकम्मल करना है। मैं यही बेहतर समझता हूँ कि कासिद को मदीने भेजकर अमीरुल मोमिनीन का हुक्म लें। तमाम सालारों ने अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु की तायद की और उसी वक्त एक तेज रफ्तार कासिद को मदीना इस पैगाम के साथ रवाना कर दिया गया। पैगाम कुछ इस तरह था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन अल खत्ताब की खिदमत में सलार आला बराए शाम अबू उबैदा बिन अल जर्राह की तरफ से। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं और इताअत अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अल्लाह ने हमें जिस फतह से नवाजा है वो हमारी आइंदा नस्लों पर उसकी जात का बहुत बड़ा एहसान है। तमाम फतूहात की इत्तलाएं माल गनीमत मदीने भेजी जाती रही हैं। अब हम जाबिया के मकाम पर आराम की गरज से रुके हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जख्मी बहुत बेहतर हो चुके हैं। अब जरूरत ये है कि हम आगे बढ़ें और रूमियों को शाम की सरजमीन से हमेशा के लिए बेदखल कर दें। हमारे लिए ये फैसला करना आसान नहीं कि हम क़िसारिया और बैतुल मक़दिस में से कौन सी जगह का इंतखाब करें। क्या अमीरुल मोमिनीन हमारी रहनुमाई करेंगे? वहाँ से मदीना का सफर कमोबेश 1 माह का था। कासिद के जाने और आने में कम से कम 20 रोज दरकार थे। उन दिनों में जख्मी मुजाहिदीन मजीद बेहतर हो गए और जो जख्मी नहीं थे उन्हें आराम और तैयारी के लिए मजीद वक्त मिल गया। बैतुल मक़दिस के अंदर के माहौल पर जहाँ शिकस्त की अफसरदगी, शर्मसारी और दहशत तारी थी, वहाँ जोश खरोश भी पाया जाता था। ये जोश खरोश रूमी सालार अतरबून का पैदा करता था। वो अभी मुसलमानों के मुकाबले में नहीं आया था। उसने सुना तो था और बड़ी अच्छी तरह सुना था कि रूमी फौज किसी भी मैदान में मुसलमानों के मुकाबले में जम नहीं सकी। लेकिन अतरबून ने अपने आप पर यह वहम तारी कर लिया था कि वो मुसलमानों को बैतुल मक़दिस में शिकस्त दे देगा। उसने मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए प्लान बनाने शुरू कर दिए और इस सिलसिले में एक रोज क़िसारिया चला गया। क़िसारिया में उसने वहाँ के सालार और फौज को खौफजदगी के आलम में कहा, मालूम होता है तुमने लड़ने से पहले शिकस्त तस्लीम कर ली है और मैं तुम्हें मुसलमानों को शिकस्त देने के लिए तैयार करने आया हूँ। क़िसारिया के सालार ने कहा, अगर हरकल भाग गया है तो मुकाबले में हम भी नहीं ठहर सकते। फौज जो मेरे पास है उस पर उन सिपाहियों का असर हो गया है जो यरमुक से भागकर यहाँ आए हैं। वो अभी तक आ रहे हैं, न जाने कहां कहां भटक कर आ रहे हैं। उनके चेहरों पर, आंखों में और बातों में खौफ नुमाया है। अतरबून ने नफरत से कहा, बुज़दिल, लड़ाइयों से भागे हुए सिपाही और सालार भी ऐसी ही बातें किया करते हैं। वो अपने दुश्मन की फौज को जिन्नात और बदरूहों की फौज साबित करते हैं जिनका वो मुकाबला कर ही नहीं सकते। क्या तुम मुझे ये मशवरा देना चाहते हो कि हरकल की तरह हम भी मुसलमानों के आगे हथियार डाल दें? तुम्हारी अक्ल पर ऐसा पर्दा पड़ गया है कि तुम ये सोचने के भी काबिल नहीं रहे कि हरकल की गैर हाजिरी में मेरा हुक्म चलता है और तुम मेरे हुक्म के पाबंद हो। हम लड़ेंगे। क़िसारिया के सालार ने कहा, मैंने आपको फौज की ज़हनी हालत बताई है, ये नहीं कहा कि हम भाग जाएंगे। आप हुक्म दें, फौज मुंह मोड़ जाएगी तो भी आप मुझे मैदान जंग में ही देखेंगे। अतरबू ने कहा, फौज को लड़ाना तुम्हारा काम है, तुमने बाकी जो कुछ कहा है ये बड़हाकी है। फारसियों ने भी उन अरबी मुसलमानों को अरब के बद्दू और सहराई कज़्ज़ाक़ कहा था। हरकल और उसके सालार भी यही कहते मुसलमानों के हाथों मारे गए कि किसी एक भी मुसलमान को जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। हुक्म ये है और ये मौजूदा सूरत हाल का तकाजा है कि अपनी फौज को लड़ने के लिए तैयार करो। मुसलमान एलिया पर हमला करेंगे। तुम्हारा काम ये होगा कि वो जब एलिया को मुहासरे में ले लें तो तुम आकर उन्हें मुहासरे में ले लो। तुम्हारे पास फौज की कमी नहीं। अगर तुम दुश्मन को मुकम्मल मुहासरे में न ले सको तो अकब से उसकी फौज पर हमला करते रहो। मैं अपने दस्ते शहर के बाहर भेजकर इतना सख्त हल्ला बोलूंगा कि दुश्मन कदम जमाने के काबिल नहीं रहेगा। अकब में तुम होगे, फिर सोच ये बदबख्त किधर से निकल कर जाएंगे। उसने राजदारी के लहजे में कहा, मुसलमान थक कर चूर हो चुके हैं। उनकी नफरी कमोबेश 6000 कम हो गई है। अब उन्हें शिकस्त देना मुश्किल नहीं रहा। सालार ने कहा, और अगर वो एलिया की बजाय क़िसारिया में आ गए तो क्या? अतरबून ने कहा, फिर मैं तुम्हारी मदद को आऊंगा और मैं तुम्हारी मदद इसी तरह करूंगा जिस तरह मैंने तुम्हें कहा है कि मेरी मदद को आना। उनके दरमियान तय हो गया कि दोनों में से किसी पर हमला हुआ तो दूसरा उसकी मदद को आएगा। अतरबून यकीन से कहता था कि मुसलमान बैतुल मक़दिस आएंगे। उस दौर के मुताल्लिक जब मुसलमान शाम पर छा गए थे, हरकल शाम से निकल गया था और मुसलमान फिलिस्तीन पर काबिज होते चले जा रहे थे। मौरखों में इख्तिलाफ पाया जाता है। बाज ने वाक़यात को गड़मड़ कर दिया है, मार्कों के तसलसल को भी आगे पीछे कर दिया है। कहीं कहीं अमवात में मुबालगा आराई मिलती है। रूमियों और मुसलमानों की नफरी भी सही नहीं लिखी। अफसोस से कहना पड़ता है कि अक्सर गैर मुस्लिम मौरखों ने सही वाक़यात पेश किए हैं और
اور مسلمانوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے۔ لیکن بعض مورخوں اور بعد کے تاریخ نویسوں نے اپنے اپنے فرقے کے عقیدوں کے مطابق تعصب کا مظاہرہ کیا ہے اور واقعات کو غلط ملت کر دیا ہے، اور جو تعصبات آج ان جانبدار تاریخ نویسوں کے ذہنوں میں بھرے ہوئے ہیں وہ انہوں نے خلفائے راشدین اور مجاہدین کے چہروں پر مل دیے ہیں۔ مثلا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو معزول کر کے مدینہ بلا لیا تھا۔ ہم اس کی وجوہات آگے چل کر بیان کریں گے، لیکن چند ایک تاریخ نویسوں نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں خالد رضی اللہ عنہ کے خلاف ذاتی رنجش کی بنا پر بغض اور کینہ بھرا ہوا تھا، اور اس سے یہ تاریخ نویس یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا کردار اتنا عظیم نہیں تھا جتنا بتایا جاتا ہے۔ ہم چونکہ صرف خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سیف اللہ کی زندگی کی کہانی سنا رہے ہیں، اس لیے ہم ان جنگوں اور دیگر حالات کا زیادہ ذکر نہیں کریں گے جن کا تعلق خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں۔ اگر مورخوں اور بعد کے تاریخ نویسوں کی تحریروں کی چھان بین کی جائے تو سوائے الجھاؤ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ مثلا ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ سے بذریعہ قاصد پوچھا تھا کہ وہ قیصاریہ کی طرف توجہ دیں یا بیت المقدس کی طرف۔ دوسری طرف کچھ ایسے تاریخ نویس ہیں جو لکھتے ہیں عمر بن العاص نے امیر المومنین کو پیغام بھیجا تھا کہ بیت المقدس پر چڑھائی کریں یا کیا کریں۔ ایک اور تاریخ نویس نے یہ ظاہر کیا ہے کہ امیر المومنین بیت المقدس سے تھوڑی ہی دور کسی مقام پر موجود تھے۔ پس منظر کے واقعات کو اور مستند مورخوں کی تحریروں کو دیکھا جائے تو امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ ہمیں مدینہ میں موجود نظر آتے ہیں، جہاں انہیں ہر محاذ کی رپورٹیں مل رہی ہیں۔ مال غنیمت کا 5واں حصہ خلافت کے لیے ہر طرف سے آ رہا ہے اور امیر المومنین کے ہاتھوں تقسیم ہو رہا ہے، اور وہ سالاروں کو خراج تحسین کے پیغام بھیج رہے ہیں۔ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جو قاصد مدینہ کو روانہ کیا تھا وہ تیز رفتار تھا۔ قاصدوں کی رفتار اس وجہ سے مزید تیز ہوتی جاتی تھی کہ راستے میں گھوڑے بدلنے کا انتظام موجود تھا۔ اب تو تمام تر علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ قاصد 15 دنوں کے بعد امیر المومنین کا حکم لے آیا۔ امیر المومنین نے لکھا تھا کہ بیت المقدس سب سے پہلے فتح ہونا چاہیے، لیکن اس کا محاصرہ کرنے سے پہلے رومیوں کی کمک کے راستے بند کرنا ضروری ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو یہاں تک معلوم تھا کہ قیصاریہ میں رومی فوج کثیر تعداد میں موجود ہے جو بیت المقدس کو کمک اور دیگر مدد دے سکتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں موجود رہ کر بھی معلوم تھا کہ قیصاریہ تک رومیوں کی مزید فوج سمندر کے راستے بھی پہنچ سکتی ہے۔ چنانچہ خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو حکم بھیجا کہ قیصاریہ کا اڈا ختم کرنا ضروری ہے۔ امیر المومنین نے اپنے حکم اور ہدایات میں یہ بھی لکھا کہ انہوں نے یزید بن ابی سفیان کو حکم بھیجا ہے کہ وہ اپنے بھائی معاویہ رضی اللہ عنہ کو قیصاریہ کا محاصرہ کرنے اور رومیوں کو اس مضبوط اور خطرناک قلعے کو سر کرنے کے لیے فوراً بھیج دیں، تاکہ بیت المقدس کی رومی فوج کو قیصاریہ سے اور قیصاریہ کو سمندر کی طرف سے مدد نہ مل سکے، اور اس سے یہ فائدہ بھی ہوگا کہ قیصاریہ اور بیت المقدس کا رابطہ ٹوٹ جائے گا۔ اس حکم نامے میں یہ بھی لکھا تھا کہ قیصاریہ کی فتح کے فوراً بعد ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بیت المقدس پر چڑھائی کریں گے۔ مدینہ سے یہ جو احکام مختلف سالاروں کو بھیجے گئے ان کے مطابق معاویہ رضی اللہ عنہ نے قیصاریہ کا محاصرہ کر لیا۔ وہاں کے رومی سالار کو توقع تھی کہ اترگون اس کی مدد کو آئے گا۔ اس توقع پر اس نے مسلمانوں کو اپنی طرف متوجہ رکھنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ دستوں کو قلعے سے باہر نکال کر حملے کروائے۔ ان حملوں کا تسلسل اور انداز ایسا تھا کہ محاصرے کا تو بس نام رہ گیا تھا۔ قلعے کے باہر خونریز لڑائی شروع ہو گئی۔ رومیوں کے حملوں کا طریقہ یہ تھا کہ قلعے کے 2 دروازے کھلتے تھے، 2-3 دستے رکے ہوئے سیلاب کی مانند باہر آتے اور مسلمانوں پر بڑا شدید ہلہ بولتے۔ کچھ دیر لڑ کر وہ پیچھے ہٹتے اور قلعے میں چلے جاتے اور دروازے پھر بند ہو جاتے۔ مسلمانوں نے ان حملوں کا مقابلہ اس طرح کیا کہ رومی دستے باہر آتے تو مسلمان ان کے عقب میں جانے کی کوشش کرتے کہ رومی قلعے میں واپس نہ جا سکیں۔ عقب میں جانا اس وجہ سے خطرناک ہو جاتا تھا کہ قلعے کی دیوار سے ان پر تیر آتے تھے۔ مسلمان رومیوں کے پہلوؤں کی طرف ہو جاتے اور تیروں کی بوچھاڑوں سے بہت سے رومیوں کو گرا لیتے۔ اس طرح رومیوں نے اتنا نقصان اٹھایا کہ وہ لڑنے کے قابل نہ رہے۔ قیصاریہ کے رومی سالار نے اتربون پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بزدل نہیں، ایک روز خود 2-4 دستوں کو ساتھ لیا اور باہر نکل آیا۔
मुसलमानों पर ऐसे हमले कई बार हो चुके थे, इसलिए उन्हें ये हमले रोकने का तजर्बा हो चुका था। अब रूमी सालार खुद बाहर आया तो मुसलमानों ने पहले से ज्यादा शुजात का मुजाहिरा किया। कई मुजाहिदीन रूमी सालार को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे, लेकिन उसे मारना आसान नजर नहीं आता था। वो मुहाफिजों के हिसार में था। आखिर वो दहशत अपना असर दिखाने लगी जो रूमियों पर तारी होने लगी थी। वो तो होनी ही थी। वो अपने साथियों की लाशों पर लड़ रहे थे। पहले हमलों में जो रूमी मारे गए थे उनकी लाशें उठाई नहीं गई थी। बहुत से दिन गुजर गए थे। पहले दिनों की लाशें खराब हो गई थी और उनका ताफुन फैला हुआ था। रूमियों पर दहशत तो पहले ही तारी थी, क्योंकि उनका सालार उनके साथ बाहर आ गया था, इसलिए उनके हौसलों में जान पड़ गई थी। लेकिन उनका सालार किसी मुजाहिद की बर्छी से मारा गया। रूमियों में अफरा तफरी मच गई और वो कलों के दरवाजों की तरफ भागने लगे। दरवाजे खुल गए। उससे मुसलमानों ने ये फायदा उठाया कि वो भागते और दहशतज़दा रूमियों के साथ ही किले में दाखिल हो गए। अब कैसारिया मुसलमानों का था, जिससे ये फायदा हासिल हुआ कि समंदर की तरफ से रूमियों को कुमक नहीं मिल सकती थी। कैसारिया का सालार दिल में ये अफसोस लिए मर गया कि अतरबून उसकी मदद को न पहुंचा। उसे मालूम नहीं था कि अतरबून कैसारिया के महासरे की इत्तला मिलते ही अपना लश्कर लेकर बैतुल मक़दिस से चल पड़ा था। लेकिन मुसलमान जानते थे कि कैसारिया को बचाने के लिए बैतुल मक़दिस से मदद आएगी। उन्होंने मदद को रोकने का इंतजाम कर रखा था। अमर बिन अलास ने अपने 2 सालारों अलकमा बिन हकीम और मसरूक मक्की को बैतुल मक़दिस की तरफ इस हुक्म के साथ भेज दिया था कि बैतुल मक़दिस से रूमी फौज निकले तो उसे वहीं रोक लें। एक जासूस ने इत्तला दी कि अतरबून अपनी फौज के साथ अजनादीन की तरफ पेशकदमी कर रहा है। अमर बिन अलास ने अलकमा बिन हकीम और सलार मसरूक मक्की को बैतुल मक़दिस की तरफ भेज दिया और खुद अतरबून के पीछे गए। लेकिन अजनादीन तक उन्हें कोई रूमी दस्ता नजर न आया। जमीन बता रही थी कि अजनादीन की तरफ फौज गई है। शहर के बाहर कुछ लोग मिले। उन्होंने बताया कि रूमी फौज आई थी और किले में दाखिल हो गई है। अजनादीन दूसरे शहरों की तरह कलाबंद शहर था। उसके इर्द गिर्द गहरी और चौड़ी खंदक थी जिसे पार करना मुमकिन नजर नहीं आ रहा था। अमर बिन अलास ने शहर पनाह के इर्द गिर्द घूम फिर कर देखा। कला सर करने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने एक नायब सालार को अपनी तरफ से एलची बनाकर सुलह के पैगाम के साथ किले में भेजने का फैसला किया। अमर बिन अलास ने एलची को हिदायत देकर आखिरी बात ये कही, ये जरूरी नहीं कि तुम सुलह करा के ही आओ, मैं तुम्हें जासूसी के लिए अंदर भेज रहा हूँ। एक तो ये अंदाजा करना कि अंदर फौज कितनी है, उसके अलावा जो कुछ भी देख सको देखना और जायजा लेना कि अतरबून का अपना हौसला कितना मजबूत है। एलची अपने मुहाफिजों के साथ किले में चला गया। वो वापस आया और अमर बिन अलास को अपने मुशाहिदात बताए। अमर बिन अलास मुतमईन न हुए। उन्होंने अपने सालारों से कहा, क्या ये काम मैं खुद न करूं? जो मैं मालूम करना चाहता हूं वो सिर्फ मेरी आंख देख सकती है। एक सालार ने कहा, इब्ने अलास, क्या खुद जाकर तू अपने आप को खतरे में नहीं डाल रहा? एक और सालार बोला, खुदा की कसम, इस्लाम तुझ जैसे सालार का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अमर बिन अलास ने पूछा, क्या अतरबून मुझे कैद कर लेगा? क्या वो मुझे कत्ल कर देगा? सालार ने कहा, हारे हुए दुश्मन से अच्छाई की तवक्को न रख इब्ने अलास। अमर बिन अलास ने कहा, मैं अमर बिन अलास के रूप में नहीं जाऊंगा, मैं अपना एलची बनकर जाऊंगा। हमें ये कला लेना है, मैं हर तरीका आजमाऊंगा। अमर बिन अलास रज़ी अल्लाह अन्हु ने भेस बदला और ये ऐलान करवा के कि मुसलमानों का एलची सुलह की शराइत तय करने के लिए किले में आना चाहता है, किले का दरवाजा खुलवाया। रूमियों ने मजबूत तख्ते खंदक पर फेंक कर उन्हें खंदक पार करवाई और किले के अंदर अपने सालार अतरबून के पास ले गए। मुख्तलिफ मौरखों ने ये वाक़या लिखा है कि उनके मुताबिक अमर बिन अलास ने अपना रूप और हुलिया तो बदल लिया, लेकिन उनके अंदाज और बोलने के सलीके और 2-4 बातों से अतरबून को शक हुआ कि ये शख्स एलची नहीं हो सकता। अमर बिन अलास सालारी के तदब्बुर और इस्तिदलाल को न छुपा सके। अतरबून तजुर्बाकार सालार था और मर्दम शनास भी था। वो कोई बहाना करके बाहर निकल गया और अपने मुहाफिज दस्ते के कमांदार को बुलाया। अतरबून ने कमांदार से कहा, ये अरबी मुसलमान जो मेरे पास बैठा है अभी वापस जाएगा, एक मुहाफिज को रास्ते में बिठा दो, मैं इस मुसलमान को इसी रास्ते से भेजूंगा। ये जिंदा न जाए, मुहाफिज इसे कत्ल कर दे। ये शख्स मुसलमानों का सालार अमर बिन अलास है। अगर सालार नहीं तो ये अमर बिन अलास का कोई खास मुशीर है और मुझे यकीन है कि अमर बिन अलास इसी के मशवरों पर अमल करता है। अगर मैंने इसे कत्ल न किया तो मैं सल्तनत रोमा से गद्दारी करूंगा। मौरिख लिखते हैं कि जिस तरह अतरबून उठकर बाहर गया था, उससे अमर बिन अलास को उसकी नीयत पर शक हुआ। वो वापस आया तो अमर बिन अलास ने उसके चेहरे पर और उसकी बातों में नुमाया तब्दीली देखी। वो भांप गए कि अतरबून की नीयत साफ नहीं। उन्होंने पैंतरा बदला। उन्होंने कहा, मौज़िज़ सालार, हम 10 जंगी मुशीर हैं जो मुसलमानों के साथ आए हैं। मैं उनमें से एक हूँ। मैंने आपकी शराइत सुन ली है।
मैं खुद तो फैसला नहीं कर सकता। अमर बिन अलास को मशवरा दूंगा कि वो आपकी शराइत कबूल कर लें। मुझे उम्मीद है कि मेरे मशवरे पर अमल होगा और मजीद खून नहीं बहेगा। अतरबून धोखे में आ गया। वो अमर बिन अलास के साथ बाहर निकला और मुहाफिज दस्ते के कमांडार को इशारा किया कि उस शख्स को कत्ल करने की जरूरत नहीं। इस तरह अमर बिन अलास जिंदा किले से निकल आए। बाहर आकर उन्होंने ललकार कर कहा, अतरबून, मैं अमर बिन अलास हूँ। उसके बाद अजनादीन के मैदान में दोनों फौजों के दरमियान जो मार्का हुआ वो जंगे यरमूक जैसा खौफनाक और खूंरेज था। हम उस मार्के की तफसीलात बयान नहीं कर रहे कि अतरबून ने किले से बाहर आकर लड़ने का फैसला क्यों किया और अमर बिन अलास ने कैसी कैसी चालें चलकर रूमियों को बेतहाशा जानी नुकसान पहुंचाकर पसपा किया। अतरबून अपने बचे कुछ दस्तों को साथ लेकर बैतुल मक़दिस पहुंचा और वहां किला बंद हो गया। उस मार्के में मुसलमानों ने बहुत जानी नुकसान उठाया। जब अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को इत्तला मिली कि कैसारिया पर अपना कब्जा हो गया है तो उन्होंने बैतुल मक़दिस की तरफ पेशकदमी का हुक्म दे दिया। हिरावल में खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने मखसूस रिसाले के साथ जा रहे थे। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को भी ये बता दिया गया था कि अतरबून लड़ने के काबिल नहीं रहा, फिर भी एहतियात की जरूरत है। इस्लामिक शॉर्ट स्टेटस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।